Hello, my dear beloved viewers. Welcome back to our channel. In this video, I am going to give the information about the trigonometry ratios for complementary angles. Complementary angles means sum of two angles equals to 90 degrees. That means, suppose one angle is x degrees, the other angle is 90 minus x degrees. So, in the trigonometry ratio, you see, for suppose this is right angle triangle, this is right angle triangle ABC. This is right angle triangle ABC. Okay. Suppose if let it be theta. Let it be theta. So here one angle is 90 degrees. Remaining sum of two angles must be 90 because angle sum property of a triangle A plus B plus is equal to 180 degrees. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 90 ఉన్నదండి. ఈ రెండు యాంగిల్స్ యాడ్ చేస్తే 90 డిగ్రీస్ అంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుందండి ఇక్కడ మీకు 90 మైనస్ థీటా. 90 మైనస్ థీటా. క్లియర్? ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ థీటా అండి. సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది ఇక 90 మైనస్ థీటా. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వన్ యాంగిల్ ఇస్ గివెన్ బై 90 డిగ్రీస్. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఒక యాంగిల్ 90 డిగ్రీ. సో రిమైనింగ్ టూ యాంగిల్స్ ఎక్స్ సమ్ 90 డిగ్రీస్. అందువలన నేను ఇక్కడ దీని థీటా అనుకున్నట్లయితే ద అదర్ యాంగిల్ మస్ట్ బి 90 మైనస్ థీటా. నౌ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ వన్ దిస్ ఈజ్ ఆపోజిట్ సైడ్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ వన్ దిస్ ఈజ్ ఆపోజిట్ సైడ్. హియర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ hypotenuse. This is always hypotenuse. Only with respect to these angles, sides are to be changed. Sometimes here BC with respect to 90 minus theta, BC is nothing but opposite. With respect to this theta, the same BC becomes adjacent sides. So here with respect to 90 minus theta, BC is equal to opposite side. Opposite side. With respect to theta, same BC is equal adjacent side. చూసారు కదండి, మనం తీసుకునేటువంటి యాంగిల్ బట్టి ఈ రెండు కూడా చేంజ్ అవుతాయి ఫస్ట్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. Now sin 90 minus theta. Sin 90 minus theta. అంటే సైన్ డెఫినేషన్ ఏంటండి? ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. దేనికి ఆపోజిట్ సైడ్? విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? అక్కడ ఉన్నటువంటి యాంగిల్. సపోజ్ సైన్ ఆల్ఫా అనుకోండి. సైన్ ఆల్ఫా అన్నామంటే ఆపోజిట్ సైడ్ టు ఆల్ఫా. అలాగే సైడ్ ఆపోజిట్ టు 90 డిగ్రీస్. సైడ్ opposite to 90 minus theta. Side opposite to 90 minus theta by hypotenuse. Side opposite to 90 minus theta by hypotenuse. So 90 minus theta కి opposite side ఏంటండి? BC. So BC by hypotenuse AC. So the same BC is nothing but adjacent side. Adjacent side with respect to theta. So this is equal adjacent side. Adjacent side to theta by hypotenuse. Is equal cos theta.
చూసారు కదండి. ఇక్కడ ఈ బీసీ బై ఏసీని విత్ రెస్పెక్ట్ టు థీటా వచ్చేసరికి ఇదేమవుతుంది అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ అంటే కాస్ థీటా. దేర్ఫోర్ sin 90 minus theta is equal to cos theta. Sin 90 minus theta is equal to cos theta. Okay. Next, cos 90 minus theta. Suppose cos 90 minus theta. అంటే ఏంటి ఇక్కడ నీకు ఇందాక సైడ్ ఆపోజిట్ 90 మైనస్ థీటా. కాస్ డెఫినేషన్ ఏంటి? సైడ్ adjacent to 90 minus theta by hypotenuse. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు 90 మైనస్ థీటా బీసీ ఏంటండి? ఆపోజిట్ సైడ్. ఏబి adjacent side. ఓకే, with respect to 90 minus theta, BC opposite side, AB adjacent side. With respect to theta, BC adjacent side, AB opposite side. AB opposite side. Because 90 minus theta adjacent side ఏంటంటే AB. So hypotenuse is the same, whichever the angle it may be. So AC. The same AB is nothing but side opposite to theta by hypotenuse is equal sin theta. అంటే మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాంగిల్ బట్టి మారుతూ ఉంటాయండి. సో ఇక్కడ మీకు ఈ 90 మైనస్ థీటా సంబంధించి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆపోజిట్ సైడ్, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ adjacent సైడ్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ థీటా దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆపోజిట్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ adjacent సైడ్. సో దాన్ని బట్టి మార్చుకోవాలి. మన ఓన్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయన్న కదా, ఆల్రెడీ నోన్ డెఫినేషన్స్. సైన్ థీటా అంటే సైడ్ ఆపోజిట్ టు థీటా బై హైపోటెన్యూస్. కాస్ థీటా అంటే సైడ్ అడ్జసెంట్ టు థీటా బై హైపోటెన్యూస్. సో సేమ్ కాబట్టి కాస్ 90 మైనస్ థీటా is equal sin theta. So sin 90 minus theta is equal to cos theta. Cos 90 minus theta is equal to sin theta. Next, so other ratios. So other ratios కూడా మనం ఇక్కడ మనం sin 90 minus theta cos theta, cos 90 minus theta sin theta. ఇప్పుడు tan 90 minus theta చూద్దాం. tan 90 minus theta. Now tan 90 minus theta. tan డెఫినేషన్ ఏంటండి? సైడ్ ఆపోజిట్ టు 90 minus theta by side adjacent to 90 minus theta. tan డెఫినేషన్ ఇక్కడ ఏదైతే రాస్తామో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ యాంగిల్ రాయాలండి. tan అంటే ఏంటి? ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. ఏది? విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ యాంగిల్. ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం బీసీ. సో బీసీ బై ఏబి. సేమ్ బీసీ ఏమవుతుంది? అడ్జసెంట్ సైడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు థీటా. కాబట్టి ఇక్కడ సైడు adjacent to theta by side opposite to theta. So is equal to formula ఏంటంటే మనకి డెఫినేషన్ cot theta. Therefore tan 90 minus theta is equal to cot theta. tan 90 minus theta is equal to cot theta. tan 90 minus theta is equal to cot theta.
ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఈ డెఫినేషన్ ప్రకారం మనం చూసుకుంటున్నామండి. సపోజ్ కాట్ ఉంది, కాట్ 90 మైనస్ తీటా. విత్ రెస్పెక్ట్ దిస్ వన్ కాట్ డెఫినేషన్ ఏంటండి? సైడ్ adjacent to 90 minus theta by side opposite to 90 minus theta. Side opposite to 90 minus theta. ఇక్కడ with respect to theta, these are the opposite and edges side. So side adjacent to 90 minus theta ఎంత అండి? AB. సో AB by BC. సేమ్ AB ఏమవుతుంది ఇక్కడ? విత్ రెస్పెక్ట్ టు థీటా ఆపోజిట్ సైడ్ ఆపోజిట్ టు థీటా బై సైడ్ adjacent to థీటా. అంటే మనకి ఏమొస్తుందండి? tan theta. Therefore cot 90 minus theta is equal tan theta. ఇందాక sin 90 minus theta cos theta, cos 90 minus theta sin theta. అంటే sin cos అవుద్ది, cos sin అవుద్ది, ఫంక్షన్ చేంజ్ అవుద్ది 90 minus theta. అలాగే tan cot అవుద్ది, cot tan అవుతుంది. సింపుల్. సైన్ కాస్ అవుద్ది, కాసు సైన్ అవుతుంది. సైన్ 90 మైనస్ తీటా కాస్ తీటా, కాస్ 90 మైనస్ తీటా సైన్ తీటా. అలాగే tan 90 మైనస్ తీటా కాట్ తీటా, కాట్ 90 మైనస్ తీటా ట్యాన్ తీటా. జస్ట్ సైన్ కాసు, కాస్ సైన్, ట్యాన్ కాటు, కాటు ట్యాన్. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు రిమైనింగ్ 2 కూడా ఇక్కడ ఈసారి సీకెంట్ 90 మైనస్ తీటా, సీకెంట్ 90 మైనస్ తీటా. అంటే సీకెంట్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే మనకి హైపోటెనస్ బై సైడ్ అడ్జసెంట్ కదా. సో ఇప్పుడు సీకెంట్ 90 మైనస్ తీటా అంటే మనకేంటి? హైపోటెనస్ బై, ఇక్కడ మీకు సీకెంట్ 90 మైనస్ తీటా, హైపోటెనస్ divided by side adjacent to 90 minus theta. So hypotenuse is always the same for any trigonometric ratio. AC by is 90 minus theta ki adjacent side ఏంటంటే AB. సో AB. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు థీటాకి ఇక్కడ ఏబి ఏమవుతుంది? ఆపోజిట్ సైడ్. కాబట్టి ఇది ఏసీ అంటే ఏంటి? హైపోటెనస్ బై ఏబి మీన్స్ ఆపోజిట్ సైడ్, లేదా సైడ్ ఆపోజిట్ టు థీటా. సో హైపోటెనస్ బై సైడ్ ఆపోజిట్ టు థీటా అంటే మనకేంటి? కొసీకెంట్ థీటా. అంటే ఇంకా కూడా మేము ప్రార్థన కావాలంటే ఏసీ బై ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ కొసీక్ తీటా. కాబట్టి సీకెంట్ 90 మైనస్ తీటా కొసీక్ తీటా. కాబట్టి సీకెంట్ 90 మైనస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ కొసీకెంట్ తీటా. సేమ్ మళ్ళా లాస్ట్ది cosecant 90 మైనస్ తీటా. cosecant డెఫినేషన్ ఏంటండి? హైపోటెనస్ డివైడెడ్ బై సైడ్ ఆపోజిట్ టు 90 మైనస్ తీటా. హైపోటెనస్ సేమ్ అండి దేనికైనా, ఏసీ బై 90 మైనస్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బీసీ. అంటే మళ్ళీ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? సేమ్ హైపోటెనస్. ఈసారి తీటా గురించి రాయండి. ఫస్ట్ 90 మైనస్ తీటా రాసాము, ఇప్పుడు తీటా గురించి. బీసీ అంటే ఏంటి? ఎడ్జెస్ సైడ్ అది. సో సైడ్
adjacent to theta. అంటే ఏంటండి డెఫినేషన్ మనకి డెఫినేషను హైపోటెన్యూస్ బై సైడ్ adjacent ఏంటిది secant theta. Therefore cosecant 90 minus theta is equal secant theta. కాబట్టి ఇవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. 90 మైనస్ థీటాను సైన్ కాస్ అవుద్ది, కాస్ సైన్ అవుద్ది. ఫస్ట్ వన్ ఓకే, సైన్ కాసు, కాస్ సైన్, ట్యాన్ కాటు, కాటు ట్యాన్, సింపుల్. ట్యాన్ కాటు, కాటు ట్యాన్. నెక్స్ట్ సీకెండ్ కొసికెండ్, కొసికెండ్ సీకెండ్. జస్ట్ ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి. సైన్ కాస్ అవుద్ది, కాస్ సైన్ అవుతుంది. ట్యాన్ కాటు అవుద్ది, కాటు ట్యాన్ అవుతుంది. సీకెంట్ కొసికెంట్, కొసికెంట్ సీకెంట్. సో మనం ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా మనం వీటిని ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మరి అప్లికేషన్స్లో ఎలా చేద్దాం, ప్రాబ్లమ్స్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే దీనిలో మనకు మెయిన్గా 2 మార్క్స్ కానీ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కానీ వస్తుందండి. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసినట్టయితే ఈజీగా ఈ థర్డ్ ఎక్సైజ్ ఈజీగా మనకి సాల్వ్ అవుతుంది. సో థర్డ్ ఎక్సైజ్ ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయండి, చూద్దాం. ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ 8. Example 8. Secant 35 by cosecant 55. సో ఫైన్ లేదా ఎవాల్యుయేట్. ఇక్కడ మీరు గమనించుకోండి, ఏదో ఒక యాంగిల్ చేంజ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ 35 ఉందండి. 35ని ఎలా నోట్ చేసుకోవచ్చు అంటే సింపుల్గా ఎప్పుడు కూడా 90 మైనస్ రాసుకోవాలి. 90 మైనస్ ఎంత, మీరే ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం. 90 మైనస్ 55 రాయండి అంతే. అక్కడే ఉంటుందండి యాంగిల్. 35 రావాలంటే 90లోంచి 55 పోతే 35 కదా. అది కూడా మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. సపోజ్ ఇది రాయాలండి, 55 రాయాలి, 55 రాయాలి. ఏం రాస్తారు, 90 మైనస్ 35 రాయండి. నేను 2 మెథడ్ చేస్తాను చూడండి. సో ఫస్ట్ మెథడ్ secant 35 by cosecant 55. ఇప్పుడు నేను దీన్ని చేంజ్ చేసుకుంటాను, ఏదో ఒకదాన్ని చేంజ్ చేస్తాను. ఏమవుతుందండి, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒకదాన్ని చేంజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు secant ఇది 90 మైనస్ 55 by సేమ్ cosecant 55. ఓకే, cosecant 55 మీరు గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు secant 90 మైనస్ థీటా, secant 90 మైనస్ థీటా, secant 90 మైనస్ థీటా ఏమవుతుందండి, cosec థీటా. అంటే మీరు చేయాల్సినటువంటి ఏం లేదు, నువ్వు దీన్ని మార్చిన తర్వాత సేమ్ ఈ వాల్యూ రాసేయండి అంతే. సేమ్ మీరు ఫార్ములా కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్గా డినామినేటర్ లేదు ఉంటే అదే, దట్స్ ఆల్. ఈజ్ ఈక్వల్ 1. మీరు చేయాల్సినటువంటి ఏం లేదండి. ఈ 35ని 90 మైనస్ 55 రాయండి. ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్లో డినామినేటర్ ఏదో న్యూమరేటర్ అదే రాయండి. దట్స్ ఆల్. సపోజ్ సెకండ్ మెథడ్, ఇప్పుడు secant 35 by cosecant 55. ఈసారి నేను ఈ 55 రాస్తా. అంటే న్యూమరేటర్ ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు. దీన్ని ఏం రాస్తా అంటే నేను
కొసీకెంట్ 55 అంటే 90 మైనస్ 35. 90 మైనస్ 35. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైతే ఈ స్టెప్ రాసామో వెంటనే న్యూమరేటర్ అయితే ఉంటుంది రాసేయండి. అంటే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు సీకెంట్ 35 బై సీకెంట్ 35 అంటే మీ ఫార్ములా కూడా గుర్తుంచుకునే అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే 90 మైనస్ 35 రాసామో కొసీకెంట్ కాస్త సీకెంట్ అవుద్ది. అందువల్ల మీరు పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు. ఏదైతే న్యూమరేటర్ ఉంటుందో అదే రాసేయండి, అంతే సింపుల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దీనిలో సింపుల్గా నువ్వు న్యూమరేటర్ చేంజ్ చేస్తున్నావు అంటే న్యూమరేటర్ చేంజ్ చేస్తున్నావు అంటే డినామినేటర్ ఏది ఉంటే అదే న్యూమరేటర్ రాసేయండి, అంతే. దట్స్ ఆల్. జస్ట్ చేంజ్ చేసి ఏది. సపోజ్ నువ్వు డినామినేటర్ చేంజ్ చేస్తున్నావు, డినామినేటర్ చేంజ్ చేసినప్పుడు 90 మైనస్ తీటా. నెక్స్ట్ స్టెప్లో న్యూమరేటర్ ఏది ఉంటుంది రాసే సీకెంట్ 35 బై సీకెంట్ 35. సింపుల్ థింగ్. సో ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అండి. కానీ ఇక్కడ ఫార్ములా మెన్షన్ చేయాలి. ఏంటి ఫార్ములా? కొసీకెంట్ 90 మైనస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సీకెంట్ తీటా. కంపల్సరీగా ఫార్ములా అయితే మెన్షన్ చేయాలి. ఇది 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్లో ఇస్తుంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు మన ఎక్సర్సైజ్కి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎక్సర్సైజ్ 11.3. ఎక్సర్సైజ్ 11.3. Evaluate. Exercise 11.3. Exercise 11.3. Exercise 11.3. First question. Evaluate. First bit. Tan 36. Tan 36. బై cot 54. మీరు అడగవచ్చు, సార్ ఈ 90 మైనస్ గీట ఇప్పుడు యూజ్ చేయాలనేది. సేమ్ చూసుకోండి, ఈ రెండు యాంగిల్స్ యాడ్ చేసుకోండి, 90 డిగ్రీస్ వస్తుంది కంపల్సరీ. అప్పుడు చేయండి, సింపుల్. కంపల్సరీగా 90 వస్తే యూజ్ చేసుకోండి ఇందాక. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఏం చేస్తాం, 36ని 90 మైనస్ 54. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏ చేంజ్ చేస్తున్నావు దీన్ని, కాబట్టి కాట్ రాసేయండి. సింపుల్. చూడండి సొల్యూషన్లో ఎంత ఈజీనో. ఇప్పుడు tan 36 బై cot 54. ఈ నేను tan చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఎలా చేంజ్ చేస్తే 36 వాల్యూ సేమ్గా ఉండాలి. 36 నేను రాస్తున్నాను 90 మైనస్ 54 బై cot 54. వెంటనే ఇక్కడ ఎప్పుడు ఇది చేంజ్ చేసాము, డినామినేటర్ ఏది ఉంటే అది రాసేయండి. ఫార్ములా కూడా తీయాల్సిన పని లేదు. 90 మైనస్ తీటా cot తీటా కూడా తీయాల్సిన పని లేదండి. డైరెక్ట్ రాసే ఏది ఉంటుంది డినామినేటర్. ఈజీ. మీరు పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు. ఈజీ ఈక్వల్ 1. దట్స్ ఆల్. ఇక్కడ రాస్తాం సిన్స్ tan 90 మైనస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ cot తీటా. And 90 minus theta is equal to cot theta. అందువల్ల ఫైనల్గా therefore అని చెప్పి is equal to 1. ఈజీగా 1 మార్క్, దీనికి హాఫ్ మార్క్, ఫార్ములాకి హాఫ్ మార్క్. సింపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్. cos 12 ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఏముంటుంది పక్క యాంగిల్, కంపల్సరీగా అదర్ యాంగిల్ ఏముంటుందండి, 90 మైనస్ 12 ఎంత, 78 ఉంటుంది కంపల్సరీగా. ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ బిట్. cos 12 మైనస్ sin 78. కంపల్సరీగా ఈ యాంగిల్ కంపల్సరీగా వాటి యొక్క సమ్ 90 డిగ్రీస్ ఉంటుందండి. ఇదే మీకు గుర్తు. సమ్ ఆఫ్ 2 యాంగిల్స్ 90 డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు వెంటనే ఇవి అప్లై చేసుకోండి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏదో ఒకటి చేంజ్ చేసుకోండి, మీ ఇష్టం. సైన్ చేంజ్ చేస్తే కాస్ వస్తుంది, కాస్ చేంజ్ చేస్తే సైన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే sin 90 మైనస్ తీటా కాస్ 90 మైనస్ తీటా sin తీటా. కాబట్టి ఏదో ఒక్కటి చేంజ్ చేసుకోండి.
అంటే ఇప్పుడు సొల్యూషన్ కాసు 12 మైనస్ సైను 78. ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి ఇది, నేను ఇది చేంజ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఎలా చేంజ్ చేస్తాను, మీరే ఇబ్బంది పడాల్సిన 12 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 90 మైనస్ 78 రాస్తున్నాను. ఆ పక్కన రెడీగా ఉంటుందండి, మీరేమి సబ్ట్రాక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 12 ఈజ్ ఈక్వల్ 90 మైనస్ సైడ్ పక్కన ఉంటుంది యాంగిల్. ఏదో ఒకటి చేంజ్ చేసుకో, రెండు చేంజ్ చేయవద్దండి. కాబట్టి కాస్ 90 మైనస్ తీటా సైన్ తీటా ఫినిష్. చూసారండి, ఈజీగా మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. therefore cos 12 మైనస్ సైన్ 78 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. అయితే ఇక్కడ కంపల్సరీగా మనం ఫార్ములా అయితే రాయాలండి. ఏ ఫార్ములా ఇచ్చేసాము, cos 90 మైనస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ తీటా. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు. సపోజ్ దీన్ని చేంజ్ చేసేస్తున్నారు, 78 ఎలా రాస్తారు, 90 మైనస్ 12 రాయండి అంతే. అప్పుడు సైన్ 90 మైనస్ అంటే కాస్ తీటాలో మారిపోద్ది. గుర్తుపెట్టుకో, కాస్ చేంజ్ చేస్తే సైన్ అవుద్ది, సైన్ చేంజ్ చేస్తే కాస్ అవుతుంది. సింపుల్ టెక్నిక్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్ కొసీకెంట్ 31 కొసీకెంట్ 31 అంటే ఇంకెంత ఉంటుందండి మనకి, 90లో 31 పోతే ఎంత ఉంటుంది, 59. కంపల్సరీగా కొసీకెంట్ ఉంది కాబట్టి ఏమవుద్దండి, నీకు సీకెంట్ వస్తుంది. కంపల్సరీగా నీకు అక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని గమనించట్లయితే ఇక్కడ కొసీకెంట్ ఉంది, కంపల్సరీగా సీకెంట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కొసీకెంట్ 90 మైనస్ తీటా ఏంటి, సీకెంట్ తీటా. సీకెంట్ 90 మైనస్ తీటా కొసీకెంట్ తీటా. గుర్తుపెట్టుకోండి, సైన్ కాసు కాస్ సైన్, ట్యాన్ కాటు కాటు ట్యాన్, సీకెంట్ కొసీకెంట్ కొసీకెంట్ సీకెంట్ కంపల్సరీగా ఉంటుందన్నమాట ఆ ఫంక్షన్స్. కాబట్టి ఇక్కడ నువ్వు ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం, పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు. 90లోంచి ఎట్లా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలని, సపోజ్ ఇది చేంజ్ చేస్తున్నాం యాంగిల్ని, దీన్ని 31 డిగ్రీస్ ఎలా రాస్తున్నాం, 90 మైనస్ 59 డిగ్రీస్. ఈ 31 సింపుల్గా 90 మైనస్ 59, ఇది చేంజ్ కాదు, ఏదో ఒకటే మనం చేంజ్ చేస్తాం. వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఓన్లీ వన్ యాంగిల్. ఇప్పుడు కొసీకెంట్ 90 మైనస్ తీటా ఏమవుతుంది, సీకెంట్ తీటా. దట్స్ ఆల్. సీకెంట్ 59 మైనస్ సీకెంట్ 59 క్యాన్సిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. సో ఇక్కడ రాస్తాం కొసీకెంట్ 90 మైనస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సీకెంట్ తీటా అని కంపల్సరీ బ్రాకెట్లో రాయాలండి, సిన్స్ అని చెప్పి. కాబట్టి ఫైనల్గా ఆన్సర్ కూడా కొసీకెంట్ 31 మైనస్ సీకెంట్ 59 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. ఇవి చాలా ఈజీ అండి, అక్కడే కనిపిస్తాయి 90 డిగ్రీస్. ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఆ సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్ 90 డిగ్రీస్ ఉంటాయి. వెంటనే మీరు సైన్ అలా కాస్ అలా సైన్, ట్యాన్ కాటు కాటు ట్యాన్, సీకెంట్ కొసీకెంట్ కొసీకెంట్ సీకెంట్, సింపుల్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బిట్, ఇవన్నీ 1 మార్క్ వస్తాయండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సింపుల్గా మీరు 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండి. సైన్ 15 సీకెంట్ 75. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, సైన్ 15 డిగ్రీస్ ఇంటూ సీకెంట్ 75, సీకెంట్ 75. ఇప్పుడు చూడండి, సైన్ 15 డిగ్రీస్ ఇంటూ సీకెంట్ 75. ఏదో ఒక్కదాన్ని చేంజ్ చేసుకున్నాండి. 15 అంటే సింపుల్గా 90 మైనస్ 75, దట్స్ ఆల్. 90 మైనస్ 75. ఓకే, తర్వాత సీకెంట్ అంటే 1/cos రాసుకోండి. సీకెంట్ అంటే 1/cos, సీకెంట్ తీటా నేను వేసుకురకలండి, కాస్ తీటా కదా, సీకెంట్ తీటా ఇది ఈక్వల్ 1/cos తీటా. ఓకే, ఇప్పుడు సైన్ 90 మైనస్ తీటా అంటే కాస్ తీటా, ఫినిష్. ఇది
ఇంటూ ఆల్రెడీ 1 by cos theta cancel is equal to 1. Therefore sin 15 into secant 75 is equal to 1. ఇక్కడ రాస్తాం, ఏం రాస్తాము, sin 90 minus theta, sin 90 minus theta is equal to cos theta. sin 90 minus theta is equal to cos theta. చాలా ఈజీగా మనకి కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ దీనిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో మనకి టోటల్ 5 క్వశ్చన్స్ అండి. tan నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ tan 26 into tan 64. 26 64 26 64 అంటే 26 plus 64 ఎంత అండి, 90 కంపల్సరీగా ఉంటుందండి. సో మనం tan 26 ఫిఫ్త్ బిట్ tan 26 into tan 64 tan 64. So solution tan 26 tan 64. 26 ఎలా రాస్తాం, 90 minus 64 పక్కనే ఉంటుందండి, మీరేం ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు. దీన్ని చేంజ్ చేయాలంటే వెంటనే 90 మైనస్ రాసేయండి. దట్స్ ఆల్. ఇది ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ 1 by cot రాసుకోండి, 1 by cot రాసుకోండి. ఇక్కడ tan theta is equal 1 by cot theta. ఎందుకంటే tan రెసిప్రోకల్ cot కదా, ఈ ఫార్ములాస్ ఇక్కడ వేయాలి తప్పనిసరిగా. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది, tan 90 minus theta cot theta, cot theta, దట్స్ ఆల్, 1 by cot. సో క్యాన్సిల్. ఇక్కడ రాస్తా tan 90 minus theta is equal to cot theta. చూసారు కదండి, నాకేమో tan theta రెసిప్రోకల్ రాస్తాను. ఇప్పుడు tan 90 minus theta, ఎందుకంటే tan 90 minus theta cot theta అయింది, is equal to 1. Therefore tan 24 into tan 60 tan 26 okay into tan 64 is equal to 1. ఇవి చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ అండి, మీరు పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు. ఎందుకంటే సింపుల్ కాన్సెప్ట్. 90 మైనస్లో వస్తాయి కంపల్సరీగా. సమ్ ఆఫ్ 2 యాంగిల్స్ 90 డిగ్రీ అంటే కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఉంటాయి. వెంటనే ఒకదాన్ని మాత్రం చేంజ్ చేసుకోండి, చూసుకోండి, దేన్నైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే sin 90 minus theta cos theta, cos 90 minus theta sin theta, tan 90 minus theta cot theta, cot 90 minus theta tan theta, secant 90 minus theta cosecant theta, cosecant 90 minus theta secant theta. ఇవి బాగా secant cosecant అవుతుంది, cosecant secant అవుతుంది, tan cot అవుతుంది, cot tan అవుతుంది, sin cos అవుతుంది, cos sin అవుతుంది. ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నానంటే ఈ కొంచెం పొరపాటు జరిగింది అనుకోండి, మళ్ళా రాంగ్ అయిపోతుంది. ప్రాబ్లం మీకు రాంగ్ అయితే మార్క్స్ అనేటువంటి పోతాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈ ఎక్సైజ్ 11.3 అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. 2 మార్క్స్కి 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్కి. అందువల్ల నీట్గా ఈ ఎక్సైజ్ 11.3 మీకు కంప్లీట్ చేస్తాను. షో దట్ ఫస్ట్ బిట్ tan 48 into tan 16 into tan 42 into tan 74 is equal to 1. ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ 90 డిగ్రీస్ ఉండేట్టుగా ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఎంత ఉంది, ఇది 48కి ఎంత, ఇది కంపల్సరీ 42 ఉండాలి. అంటే ఈ రెండు ఒక చోట రావాలి. అలాగే 16 74 ఒక చోట. గ్రూపింగ్ వేరువేరుగా ఇచ్చారు, దాన్ని గ్రూపింగ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనం ఈజ్ ఈక్వల్ షో దట్ అన్నాడు కాబట్టి సొల్యూషన్ ఏంటి, LHS
tan 48 tan 16 tan 42 into tan 74. సో గ్రూపింగ్ చేద్దాం. tan 48 tan 42 ఈ రెండు ఒక గ్రూప్ పెడదాం, ఎందుకంటే 90 degrees అయినటువంటి అని కూడా థాట్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, గ్రూపింగ్ టుగెదర్. నెక్స్ట్ tan 16 tan 74. ఫస్ట్ ఈ విధంగా 4 యాంగిల్స్ మళ్ళీ చక్కగా 2 గ్రూప్స్గా మనం సపరేట్ చేసాం. ఇప్పుడు సేమ్ దీన్ని మార్చుకో, 90 - 42, ఇది 90 - 74, దట్స్ ఆల్. సో దీన్ని tan 90 - 42 ఇంటూ ఇది ఒకసారికి 1/cot రాసుకోండి అంతే, 1/cot రాసుకోండి, ఇది ఒక బ్రాకెట్. ఓకే, ఇంటూ దీని వల్ల tan 90 - 74 ఇంటూ 1/cot 74. అది tan అంటే కాట్ రాసుకోండి ఫస్ట్, రెసిప్రోకల్ ఇక్కడ రాస్తాను. tan θ అంటే 1/cot θ. tan θ అంటే 1/cot θ. ఇప్పుడు tan 90 - θ అంటే cot θ, cot 42 into 1/cot 42. ఓకే, ఇది ఒక బ్రాకెట్ క్యాన్సిల్. ఓకే, ఇంటూ సేమ్ అలా cot 74, cot 74 into 1/cot 74. So cancel. Is equal to 1 into 1 is equal to 1 is equal to RHS. Therefore LHS is equal to RHS. Therefore tan 48 tan 16 into tan 42 into tan 74 is equal to 1. ఈ విధంగా మీరు చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్గా మీరు మెయిన్గా ఏదో ఒక దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవటం. సింపుల్ tan ఉంటే 1/cot రాయండి ఫస్ట్ రెసిప్రోకల్, ఆ నెక్స్ట్ 90 - θ కాంప్లిమెంటరీ. చాలా ఈజీగా మీరు చూసుకోవచ్చండి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. So that second bit, cos 36 cos 54. Second bit, cos 36 cos 54 minus sin 36 sin 54 is equal to 0. Is equal to 0. So solution LHS. Show that got LHS. Cos 36 cos 54. Okay, again sin 36 sin 54. ఇప్పుడు చూసుకోండి, ఏదో దాన్ని చేంజ్ చేసుకోండి ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇక్కడ కాస్ని చేంజ్ చేసుకుంటే సైన్ వస్తుంది, లేదా సైన్ చేంజ్ చేసుకుంటే కాస్ వస్తుంది. దట్స్ ఆల్, సింపుల్. మీరు ఈ 36ని ఎలా రాయాలంటే 90 - 54 రాయండి, 90 - 54 రాయండి. అలాగే ఈ 54ని సింపుల్గా 90 - 36 రాయండి. దట్స్ ఆల్. ఇది ఇలా ఉంటుంది, నో చేంజ్. మైనస్
ఏదో ఒకదాన్ని చేంజ్ చేయాలండి, రెండింటిని చేంజ్ చేయకూడదు. మనకి వన్ ఫంక్షన్ మే కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అదర్ ఫంక్షన్. సైన్ అనేది కాసును మారుతుంది, లేదా కాస్ సైన్ మారుతుంది. రెండు చేంజ్ చేస్తే సేమ్ అదే ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది. అందులో ఒకదాన్ని ఫిక్స్ చేసుకోండి అండి. ఇది ఫిక్స్ చేసుకున్నాం, దీన్ని చేంజ్ చేసాం. కాబట్టి ఇప్పుడు కాస్ 90 మైనస్ థీటా సైన్ థీటా, దట్స్ ఆల్. సో సైన్ 54 ఇంటూ సైన్ 36. ఓకే ఓకే మైనస్ సేమ్ సైన్ 36 సైన్ 54. మీరు ఇది ముందు ఉంది కదండి, అక్కడ ఏ ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ బి ఇంటూ ఏ. ప్రోడక్ట్ ఈజ్ కామ్యుటేటివ్. ఏ ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ బి ఇంటూ ఏ, బోత్ ఆర్ ద సేమ్. అందువల్ల క్యాన్సిల్. మీకు ఇంకా కావాలంటే ఆ స్టెప్ కూడా రాసుకోవచ్చు, అవసరం లేదండి. దట్స్ ఆల్. is equal RHS. Therefore LHS is equal RHS. అయితే ఇక్కడ ఫార్ములా కంపల్సరీ రాయాలి. ఏంటి ఒకటే ఫార్ములా, సిన్స్ అని చెప్పి సింపుల్గా cos 90 మైనస్ థీటా is equal sin థీటా. సింపుల్ ఫార్ములా. ఈ ఒక్కటే యూజ్ చేయాలంటే ఇంకేం లేదు. మనం ఏం చేంజ్ చేస్తున్నాం, కాస్ని. కాబట్టి cos 90 మైనస్ థీటా. దేర్ఫోర్ మనం cos 36 cos 54 సేమ్ sin 54 sin 36 is equal to 0. చూసారు కదండి, చాలా ఈజీగా మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. మెయిన్ ఒకటేనండి, ఈ ఫంక్షన్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో తెలుసుకోవాలి. ఏదో ఒకదాన్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒక సైన్ ఉన్నది, కాస్ ఉంది. ఇక్కడ కాస్ని సైన్లో చేంజ్ చేస్తాం, లేదా సైన్ కాస్లో చేంజ్ చేస్తాం. సింపుల్ వన్. అప్పుడు సైన్ 90 మైనస్ థీటా కాస్ థీటా, లేదా కాస్ 90 మైనస్ థీటా సైన్ థీటా. అది సేమ్. ఓకే, అలాగే సేమ్ కాట్ ఉంటే ట్యాన్ వస్తుంది, ట్యాన్ ఉంటే కాట్ వస్తుంది, సీకెంట్ ఉంటే కొసీకెంట్ వస్తుంది, కొసీకెంట్ ఉంటే సీకెంట్ వస్తుంది. సో ఆ విధంగా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఇప్పటి వరకు మనం ఈ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ సంబంధించి మనం క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి చేసామండి. దీనిలో నెక్స్ట్ మోడల్లో మనకి 3, 4, 5, 6 ఈ 4 క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు ఎక్సైజ్ 11.3లో 3, 4, 5, 6. అలాగే ఎగ్జాంపుల్స్ 9, 10, 11, 12. ఎగ్జాంపుల్స్ 11, 12, 9, 10, 11, 12. ఆ 4 ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ దీస్ 4 ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో పార్ట్ 4 కింద మీకు ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం ట్రిగ్నామెట్రీ పార్ట్ 3లో మనం ఈ ప్రూఫ్స్ అనేటువంటి మనం చెప్పుకున్నాము. సైన్ 90 మైనస్ థీటా కాస్ థీటా, కాస్ 90 మైనస్ థీటా సైన్ థీటా, సీకెంట్ 90 మైనస్ థీటా కొసీకెంట్ థీటా, కొసీకెంట్ 90 మైనస్ థీటా సీకెంట్ థీటా, tan 90 మైనస్ థీటా కాట్ థీటా, కాట్ 90 మైనస్ థీటా tan థీటా, సైన్ 90 మైనస్ థీటా కాస్ థీటా, కాస్ 90 మైనస్ థీటా సైన్ థీటా. అంటే ఈజీగా మీరు వాటిని ఒకసారి మీరు మెమరీ తీసుకున్నట్టయితే చాలా ఈజీగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అని సాల్వ్ చేయవచ్చు. సో ఈ వీడియోలో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం అంటే ఒక మోడల్ తీసుకున్నాను. సో సెకండ్ మోడల్ సంబంధించి మనకి 3, 4, 5, 6 ఎక్సైజ్లు, అలాగే ఎగ్జాంపుల్స్ 9, 10, 11, 12 4 + 4 8 ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు దానిలో సొల్యూషన్స్ అయితే చక్కగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వీటన్నిటిని డే టు డే మీరు చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నట్లయితే ట్రిగ్నామెట్రీలో కూడా మంచి ఎక్స్పర్ట్ అవుతారు. పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు, ఎవరిని అడగాల్సిన పని కూడా లేదు. చక్కగా మీరు దీనిలోనే చాలా బ్రీఫ్గా చాలా చక్కగా అన్ని స్టెప్స్ తోటి మీకు ఈ వీడియోను రూపొందించడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి. అలాగే ఇప్పటివరకు నా ఈ ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే దయచేసి వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఇది
యూస్ఫుల్ అవుతుంది అని మీరు అనుకున్నట్లయితే దయచేసి ఈ వీడియోని ఇతరులకి షేర్ చేయండి. అలాగే మీ హార్ట్ఫుల్ కామెంట్స్ కూడా దయచేసి కామెంట్ బాక్స్లో ఉంచండి. అలాగే లాస్ట్ వీడియోలో మీకు చెప్పడం జరిగింది, ఎవరికైనా హోమ్ ట్యూషన్స్ కావాలి అనుకున్నట్లయితే నా ఈ వాట్సాప్ నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ పెట్టవచ్చు లేదా కాల్ చేయవచ్చు వాట్సాప్ నెంబర్కి. ఓకే, అలాగే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా ఆన్లైన్ ట్యూషన్ చెప్పమన్నా చెప్తాను. మీకు ఏది కన్వీనియంట్ అయితే దాన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీడియో కోసం రెడీగా ఉండండి. ఎక్సైజ్ 11.3 రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.